Pour finir sur une note d'humour, Madame la Ministre, Señora Ministre, le catalan sont jeunes orgueilleux. Monsieur le Ministre, c'est vrai, Madame la Ministre, je traduis les Catalans. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحقائق التاريخية الدامغة اللي كتقدر تغيب على الكثير من الناس وهي غائبة فعلا أن الفرنسيين كيتكلموا لغة هي في الأصل ماشي لغتهم، وأن فرنسا عندها لهجات ولغات كيتكلم بها الفرنسيون بسائر أقاليمها المتعددة وداخل التراب الفرنسي الحالي على حسب أجناسهم ومناطقهم. يقدر يتعجب البعض أو يجي هذا الكلام غريب وربما أول مرة كيسمع بهذا الموضوع، وفي هذه الحالة غنستنجدوا بالمراجع المختصة والأمثلة الواقعية. لكن قبل ما نسترسلوا في الموضوع لابد نعطيكم أمثلة واقعية. غنعطيكم أمثلة مختصرة للهجات واللغات الإقليمية بالمناطق الفرنسية واللي كيتكلم بها الفرنسيون حاليا. هنا غنسمعوا للغة كتسمى الأوسيتانيا بالجنوب. Occitano es la hiérarchie géographique où se parle la langue occitane. Edouard de Cabot, cada matí, partisce amb son co, faria son tour de bracunazzi. وهذه لغة الكورس بالجنوب. وهذه لغة ليموزين جنوب باريس. Faut peiner au soleil là-bas. Le soleil là-bas, le bois est bref. Zéro pour la question. Mon père vous fait genre, c'est de la famille. Je vous ferai tout bien au moins, qui va le servir toujours dans le maître. Par exemple, et quoi faire nos contenances. Il y a envie de dire, hein. أيضا لغة بلاد بالشمال الشرقي. Een paar Lora vom Pizzaland. Man kann Witze machen, so da rumblären oder nicht blären, mehr so tanzen oder Faxen machen. كذلك هذه لغة باتوا بالشمال الشرقي. Pitez-vous dans l'auto, les gens Henri de Whiting, Jérôme de Brest, ils aiment toutes les vaches, les penettes, si chaumes. C'est leur feuillet d'obéir. Aïe aïe. Mais papy, mais qu'est-ce que tu dis? Eh ben toi, ça va parler en patois. أيضا هذه لغة الدوك بالجنوب. Las vacances a la Montaña Negra e eu parlavi patese a meu mundo perché se faceva tal, mas sabia pas che ero in lingua. وأيضا هذه لغة البروفنسال بالجنوب الشرقي. M'intéresse pas qu'un maréchal des logis. Et le sourd alors? T'agrada mai che lo maréchal des logis, lo sourd? T'agrada quel homme? لغة كاتالان بأقصى الجنوب. Salud y fuerza al begut. ¿Qué quiere decir? Me queda mucho para aprender. Has metido la pata. Ha metido la pata. Vulgarmente se dice. لغة البريتون بالغرب. An dragent a ranker goud memestra e oiseau brezon de guerrien e penarbed a geo an département. لغة الأربيتان بالشرق. In Adam igrali, che tu branchia su un pio, tenant dian son be in atome. Monsieur Rena, que baroudav priki, aille bien chiantu de loin la bonne odeur. لغة الكسكون بالجنوب الغربي. Un'io che la mia che montagna che ieri è uguagliera. Alla vez che neve che era uguagliera su che neve che la nevei. لغة الباسك بالجنوب. Hamaika ekitaldi, hamaika mobilizazione bada jadanik euskararen alde. Euskaraldiarena zertan den diferentea. كذلك اللغة الفلامنكية في الشمال. Peterson. Ja, dat mag een beetje regelen. Mooi goed. Ik zal nu straks hebben de dokter. Hebben de buren. هذه من عائلة لغات السلتيك. Dihíh sibhónna híháin is anam dumsa, is as cúnta hiúí mé ó thuchas, taobh mod an dagan maríocht neclaballan na nawl. وهذه لغة الساسيان بالشرق. Ja, also ich bin Lehrerin in Deutscher und in der elsässischen Dialektologie. Das will heißen, dass man die elsässische Sprache studieren. نعم، وهذه ما هي إلا أمثلة صغيرة ومحدودة جدا باش ما نطولش عليكم. قدمت بعض الأمثلة لا غير. أما في الحقيقة فرنسا عندها أكثر من 70 لغة ولهجة محكية، هي حسب كل منطقة
في أرجاء فرنسا كلها. وباش تفهموا أكثر نخليكم تطالعوا على تاريخ اللغة الفرنسية. الفرنسية لغة ميتة، ماشي أنا اللي كيقول هادشي، هما بنفسهم اللي كيقولوا. كتقول الباحثة اللغوية الكبيرة الفرنسية أونريات فالتر في كتابها الفرنسية بكل أبعادها، اللي كتب مقدمة العلامة الشهير ابن بلدها أندري مارتين، إنه في الألفية الأولى قبل الميلاد كانت فرنسا كتسمى الغالية لاغول، وكيتحدث سكانها لغة سلتية كتسمى الغالية. ومن بعد الغزو الروماني لفرنسا الغالية تبنى السكان إحدى اللهجات العامية للغة اللاتينية اللي كان كيتكلم بها الرومان الغزاة. ثم بعدها تعرضت لغزو قبائل جرمانية هم الفرنك الإفرنج، حيث اختلطت هذيك اللهجة اللاتينية الرومانية بلغة الجرمان الغزاة، وتخلطت لغترجع من بعد مع مرور الوقت هي اللغة السائدة في فرنسا. كذلك تبنى السكان أيضا ديانة الغزاة الرومان المسيحية، وطلقوا على بلادهم اسما جرمانيا بحتا وهو فرنسا، المشتق من الألمانية وهو يعني مملكة الإفرنج. ولذلك العرب عندهم الحق منين كيسميهم بالإفرنج أو الفرنجة. هو حقيقة إلا بغيتي دائما الأمور على حقيقتها من الأفضل أنك ترجع المراجع العربية، حيث هي الأسبق والأقدم، ومنها كياخذ الجميع الأوروبيون وغيرهم، وإن كان كياخذوا وكيغيروا أسماء أصحابها الحقيقيين وكيطمسوا وينتاحلوا الصفة. ولذلك مثلا المثقف الفرنسي الراحل عام 2012 وهو كلود دونيتون يعلن عن رؤيته ومواقفه في هذا الشأن، ومنها اللي طرق ليه في الكتب ديالو مثلا موت اللغة الفرنسية عام 1999 وحياتي الشقية الصادر عام 2007، لا سيما في كتابه المهم جدا حول الأخطاء الخطيرة في الكتب المدرسية الفرنسية 1978، واللي ألفوا بالاشتراك مع جون بيير برليانو. وفي كتابه موت الفرنسية كيقول إنه بداية القرن العشرين كان ما بين 10 و20% فقط من الفرنسيين اللي كيتكلموا الفرنسية، وعليه فالفرنسية ماشي هي اللغة الحقيقية للفرنسيين. وحسب القول ديالو فإن اللغة الفرنسية اللي منتشرة حاليا هي لغة البرجوازية اللي فرضتها بالقوة على بقية الفرنسيين اللي تم إجبارهم على التخلي عن لغاتهم ولهجاتهم الأصلية. ومع ذلك كتبقى نسبة كبيرة ما زال كتحتفظ على اللغات ديالها حية ومستعملة لحد الآن. فقط السلطات في مختلف المناطق الفرنسية والقانون والدستور الفرنسي هم اللي كيمنعوا المواطنين من استعمال لغاتهم الأصلية. Pour finir sur une note d'humour, Madame la Ministre, Señora Ministre, les Catalans sont jeunes, orgueilleux. Monsieur le Ministre, c'est vrai, Madame la Ministre, je traduis les Catalans. ودون اعتراف كيف ما قلنا من الدستور والقوانين الفرنسية، ومحرومين من تقرير المصير اللغوي أو تدريسها في المدارس العمومية واستعمالها في الحياة العامة، معرضين تحت طائلة العقاب بالسجن والعوامل الزجرية. Les langues régionales ne sont pas autorisées, pas reconnues par la République. Il y a ici une communauté qui vit, qui a une langue, une culture et qui demande à ce que cette langue ait les moyens de vivre. إذن السلطات الفرنسية هي العائق الوحيد باش المواطنين الفرنسيين يستعملوا لغاتهم المتعددة، اللغات الأصلية اللي كيتكلموا بها في جميع المناطق الفرنسية، وهي اللي فرض نفسها في الواقع. لكن القوانين الفرنسية والدستور الفرنسي كيمنع بقوة القانون وبالعوامل كما قلنا الزجرية، كيمنع استعمال هذه اللغات الأصلية والمستعملة لدى فئة عريضة من المواطنين الفرنسيين بسائر الأقاليم الفرنسية، مع أن الفرنسية الحالية هي لغة متخلفة وميتة. وكيف ما شفتوا ففرنسا فيها عدد كبير من اللغات المتعددة
والمتنوعة من اللهجات الإقليمية كيف ما ذكرنا سابقا. وخا كتبقى اللغة الفرنسية الحالية هي اللغة الرسمية الوحيدة بالإكراه، المادة 2 من دستور 1958 واضحة وصارمة في هذه النقطة. لغة الجمهورية هي الفرنسية على حسب الدستور. وكتزداد الأمور كتعقد منين كتعرف أن الفرنسية نفسها هي لهجة، لأنها كتجي من اللاتينية الأم ديالها عبر التاريخ. وسبحان الله رغم ذلك فيها نسبة كبيرة من الكلمات العربية كباقي اللغات الأوروبية الأخرى كالإنجليزية وغيرها. نعم، الفرنسية استخدمتها أولا السلطات السياسية في خدمة السلطة والسيطرة على الفرنسيين. كانت أولا هي لغة الملك، وكان اللي كيحكموا البلاد في ذيك الوقت أصروا على منع السكان من استخدام لغتهم الأقليمية منين قام شارلمان بالقرن التاسع بتبسيط اللاتينية ثم ولادة تهجين لغوي لو فرونسيك، خليط من لغات القبائل الجرمانية مع اللاتينية واللهجات المحلية لي غولو. وهذا التهجين نتج عنه ما يسمى بلوغومون. باش ينوض من بعد ذلك الأحفاد أبناء لويس الثاني شارل الأصلع ولويس الأشقر يبرمان، ولويس الأشقر يبرمان معاهدة ضد أخيهم الأكبر واللي تصوبت بلغة لوتوديك اللغة الفرنسية القديمة، ثم بلغة لوغومون التي كانت بداية تواجد لغوي وتوثيق لبداية اللغة الفرنسية بستراسبورغ. هذه المعاهدة تسمت بقسم ستراسبورغ، وغتجي من بعدها مرثية غولو الوثيقة التاريخية لولادة الفرنسية حقيقة. باش غيجي من بعد فرانسوا الأول غيصدر مرسوم 1539 واعتماد هذه اللهجة هي اللغة الرسمية مع طمس وإلغاء جميع لهجات ولغات الشعوب والأقاليم الفرنسية. ثم غيجي من بعد لويس الثالث عشر 1638 عقلوا على التاريخ 1638 فيأمر بإنشاء الأكاديمية الفرنسية باش يوضع القواعد والضوابط للغة الفرنسية اللي بدورها صاغت أول معجم لغوي في سنة 1634. عقلوا على التاريخ 1634 أول معجم لغوي، في حين أول معجم عربي كان حوالي سنة 740 ميلادية للفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي. السلام عليكم.